Hello friends, today we would be starting a new chapter, thermodynamics. तुम्ही लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तुम्ही सपोजिंग रनिंग करत असाल, घरच्या गच्चीवर रनिंग करत असाल किंवा अगदी जवळच्या जिथे जास्त सकाळच्या वेळेला खूप थंडीमध्ये तुम्ही स्वेटर घालून सायकलिंगसाठी पण गेले असाल, तर जाताना थंडी असल्यामुळे तुम्ही स्वेटर घातलेलं आहे, पण सायकलिंग केल्यानंतर एक ठराविक राऊंड्स मारल्यानंतर तुमच्या असं लक्षात येतं की आता हे स्वेटर आपल्याला खूप त्रास होतो याचा आणि तुम्ही स्वेटर काढून फेकावंसं वाटतं. का बरं? व्हॉट इज द रिझन? एक 15 मिनिटांपूर्वी तुम्हाला स्वेटर खूप जरुरी वाटत होतं अँड आफ्टर 15 मिनिट्स यू डोंट रिक्वायर इट बिकॉज यू हॅव डन वर्क. तुम्ही सायकलिंग किंवा रनिंग केलेलं आहे, यू हॅव डन वर्क अँड देअरफोर हीट इज जनरेटेड इन युअर बॉडी. तसंच अजून एक आपण उदाहरण घेऊ की मोटरसायकलवर किंवा मोटरसायकलचं मशीन किंवा कारचं मशीन तुम्ही जर बघितलं असेल की जेव्हा तुम्ही घरी असता किंवा तिथून घरून निघणार असता तेव्हा ते जे मशीन असतं मोटरसायकलचं ते कसं असतं, गार असतं, किंवा कारचं जे मशीन तुम्ही बघितलं असेल तर ते गार असतं. पण जेव्हा तुम्ही तुमच्या पॅरेंट्सबरोबर जेव्हा तुम्ही ठराविक अंतर त्या मोटरसायकलनी आलेले असतात त्यावेळेला येतं की ते जे मशीन आहे ते गरम झालेलं आहे. घेतलेलं असेल की एखाद्या गाडीचं इंजिन गाडी सुरुवात करण्याच्या पूर्वी गार असतं, पण गाडीने एका ठराविक अंतर पार केल्यानंतर ते इंजिन कसं होतं तर गरम होतं. व्हाय? अगेन द सेम थिंग, द वर्क इज डन बाय द व्हेकल, द वर्क इज डन बाय द इंजिन ऑफ द व्हेकल and hence due to this work done it has become hot. So these are examples in our daily life. So thermodynamics is basically a study of the heat, the work done and the heat generated or vice versa. मी बघितलं असेल की सपोजिंग एक गरम पाण्याचं पातेलं मी इथे ठेवलं आणि इथे बर्फ ठेवला. So what happens after some time? The hot water becomes cold and the ice, that is, the ice melts and it comes and it becomes water. So what has happened? काय घडलं? Something is exchanged with the surrounding. The hot water is kept in the room. Something is exchanged with the surrounding and the hot water becomes cold. And the ice is kept in the room. Something is exchanged with the surrounding and the temperature of the ice increases. So this something which is exchanged with the surrounding is called as heat. Thermodynamics is a branch of physics which deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat to the different forms of energy and vice versa. Thermodynamics is an important branch of physics having many practical applications. In this chapter, thermodynamics, we are going to discuss about the thermodynamic system, thermodynamic variables, thermodynamic processes, thermodynamic laws. Thermal equilibrium. Now we consider two bodies. A is a hot body and B is a cold body. Now, heat will be transferred from the hot body to the cold body. So, the heat will be started transferring. जसं मी हॉट वॉटर जर मी इथे ठेवलं रूममध्ये तर नॅचरली सराउंडिंग हे त्या हॉट वॉटरपेक्षा कोल्ड आहे. सो द hot water, the heat will be transferred from the hot water to the cold surrounding. So, heat is always transferred from the hot body to the cold body. And for how much time this transfer will be continued? Up till both the temperature of both the bodies becomes same. So, that is, it is said that they are in thermal equilibrium. म्हणजे त्यांचं टेम्परेचर कुठपर्यंत हीट ट्रान्सफर होणार आहे जोपर्यंत त्यांचं टेम्परेचर सेम होत नाही तोपर्यंत. आणि त्यांचं सेम झालं टेम्परेचर
what is said about both the bodies? That they are now in thermal equilibrium. Now we would be discussing the zeroth law of thermodynamics. What is the zeroth law? If A is a system, there are three systems: system A, system B, and system C. So system A is in thermal equilibrium with system C, and system B is in thermal equilibrium with system C. Then, according to the zeroth law of thermodynamics, system A is in thermal equilibrium with C, system B is in thermal equilibrium with system C, then system A is in thermal equilibrium with system B. The zeroth law of thermodynamics says that if two systems both are in thermal equilibrium with the third system, then all the systems are in thermal equilibrium with each other. This is zeroth law of thermodynamics. Consider the example of a thermometer. Now, the thermometer is made up of glass and it has mercury inside it. So, when this mercury is in thermal equilibrium with the glass, and this glass is in thermal equilibrium with our body part. Mercury comes in thermal equilibrium with our body part, and hence the temperature of our body can be measured by the mercury of the thermometer. So with the help of this zeroth law of thermodynamics, we can measure the temperature of our body. हे जे टेम्परेचर मेजर करण्याचं सायन्स आहे त्याला थर्मोमेट्री असं नाव दिलेलं आहे. आणि या थर्मोमेट्रीमध्ये काय डिस्कस होतं तर दिस डिफरंट स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, वेगवेगळे केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, फॅरनहीट स्केल्स, त्याच्याबद्दलचा अभ्यास असतो. टेम्परेचर मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्सचा अभ्यास असतो. थर्मोमीटर्स, वेगवेगळे टाईप्सचे थर्मोमीटर्स त्यांचा अभ्यास असतो. The different methods which are used for measuring temperature. So, all this is covered in the thermometer. Next point we are going to discuss is the internal energy, which is denoted by U, capital U. आपल्याला माहिती आहे की गॅशियस स्टेट जेव्हा असते, गॅस असतो, त्याचे जे मॉलिक्युल्स असतात ते कसे मूव्ह होत असतात. उन्हाचा जो कवडसा जो असतो त्याच्यामध्ये जे धुळीचे कण जशा पद्धतीने मूव्ह होत असतात, रँडम मोशन कसेही, तसे एका गॅसमध्ये ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स मूव्ह होत असतात. सो द एनर्जी विच इज असोसिएटेड विथ धिस रँडम मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मग आता सिस्टम मग कधी ती मोनोॲटॉमिक असते, म्हणजे गॅस कधी मोनोॲटॉमिक असतो. मग मोनोॲटॉमिक गॅसमध्ये ते ॲटम्स असतात. मग हे जे ॲटम्स असतात त्यांना फक्त 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडमचा, हा जो एक सिंगल म्हणजे अर्गॉन, इनर्ट गॅसेस जे आहेत मध्ये एकच ॲटम असतो, मोनोॲटॉमिक गॅस असतो तो. आणि मग असा हा जो सिंगल ॲटम असतो तो त्याला 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. आपण जसं मागच्या चॅप्टरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. त्याला अलॉंग द एक्स ॲक्सिस त्याची मोशन होऊ शकते, अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, अलॉंग द वाय ॲक्सिस अँड अलॉंग द झेड ॲक्सिस. सो द एनर्जी असोसिएटेड विथ धिस इज कॉल्ड ॲज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दॅट मोनोॲटॉमिक गॅस. पण जर आपण डायॲटॉमिक, ट्रायॲटॉमिक किंवा पॉलिॲटॉमिक गॅस घेतला, पॉलिॲटॉमिक गॅस म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त नंबर ऑफ ॲटम्स असतात त्या एका मॉलिक्यूलमध्ये. म्हणजे जसं O2 हा डायॲटॉमिक झाला, NH3 घेतला, अमोनिया. सो एक नायट्रोजन आणि 3 हायड्रोजन म्हणजे 4 ॲटम्स आहेत त्याच्या एका मॉलिक्यूलला. तर असे जेव्हा एकापेक्षा जास्त ॲटम्स असतात त्या मॉलिक्यूलला त्यावेळेला मग त्याला फक्त 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नसतात, तर तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे ट्रान्सलेशनल मोशनच्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. पण मग असे जे पॉलिॲटॉमिक मॉलिक्युल्स आहेत त्यांना व्हायब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात, त्यांना रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात आणि त्यांना ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पण असतात. म्हणजे ते एका ठिकाणी दुसरीकडे असे मूव्ह होऊ शकतात, म्हणजे ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ मोशन, ते असे व्हायब्रेट होत असतात.
त्याच्यानंतर ते विथ रिस्पेक्ट टू सम पर्टिक्युलर ॲक्सिस ते रोटेशनल मोशन पण घेत असतात. सो दे हॅव मेनी मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मग द एनर्जी असोसिएटेड विथ ऑल दीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॉलिॲटॉमिक गॅस. आणि जर सिस्टीम ही गेशियस नसेल आणि जर ती लिक्विड असेल किंवा सॉलिड असेल तर मग अशा सिस्टीममध्ये इंटरनल एनर्जी जी आहे तिच्यामध्ये आपल्याला अजून इंटरनल एनर्जीमध्ये आपल्याला त्याची पोटेन्शियल एनर्जी पण कन्सिडर करावी लागते. इंटरनल एनर्जी वी हॅव टू कन्सिडर द पोटेन्शियल एनर्जी ऑल्सो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन between the molecules of the liquid and the solid. Going to discuss about the thermodynamic system. Now, this is a thermodynamic system. What is it? It is a group of objects which can exchange energy to the surrounding. हा एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आहे की जो सराउंडिंग बरोबर एनर्जी एक्सचेंज करू शकतो, सराउंडिंगला देऊ शकतो, सराउंडिंगकडून घेऊ शकतो. सो ही सिस्टीम आहे आणि या सिस्टीमच्या आजूबाजूला जे आहे त्याला आपण सराउंडिंग असं म्हणतो किंवा त्याला एन्व्हायरमेंट असं म्हणतो. आणि ही सिस्टीमची बाउंड्री आहे. सो द सिस्टीम, द बाउंड्री अँड द सराउंडिंग हे टोटल मिळून मग युनिवर्स म्हटलं जातं, म्हणजे होल अँड सोल. इफ आय कन्सिडर अ व्हेसल अँड आय कन्सिडर water inside it. So this is water inside the vessel. So this collection of water molecules here inside the vessel, this is called as the system. This is the system. And this vessel is called as the boundary. अँड द रेस्ट उरलेलं म्हणजे ती व्हेसल आणि त्याच्या आतमध्ये असलेलं पाणी हे सोडून उरलेलं जे काही आहे आजूबाजूला दॅट इज कॉल्ड ॲज द सराउंडिंग ऑर दॅट इज कॉल्ड ॲज द एन्व्हायरमेंट. द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनॅमिक सिस्टम आर 3. द ओपन सिस्टम, द क्लोज सिस्टम अँड द आयसोलेटेड सिस्टम. नाव द ओपन सिस्टम इज सच अ सिस्टम which allows the exchange of matter and energy both. म्हणजे मॅटर आणि एनर्जी दोघांचं एक्सचेंज होऊ शकतं. सच टाईप ऑफ सिस्टम इज कोणाबरोबर एक्सचेंज होऊ शकतं? एन्व्हायरमेंट बरोबर. सच अ सिस्टम इज कॉल्ड ॲज द ओपन सिस्टम. म्हणजे आपण इथे एक आपण कंटेनर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये हॉट वॉटर घेतलं. सो दिस इज अ कंटेनर अँड देर इज अ हॉट वॉटर इनसाइड इट. आता नॅचरली ते गरम पाणी आहे म्हटल्यावर काय होणार? ती जी वाफ आहे ती बाहेर जाऊ शकणार किंवा ती जी हीट आहे ती पण बाहेर जाऊ शकणार. म्हणजे मॅटर अँड एनर्जी ऑर हीट बोथ कॅन बी गिव्हन टू द सराउंडिंग. Also they can be taken from the surrounding. So such system is called as open system. The next is the closed system. Now here matter cannot be exchanged but energy can be exchanged. Energy बाहेर जाऊ शकते पण मॅटर मात्र बाहेर जाऊ शकत नाही. सो सच सिस्टम इज कॉल्ड ॲज द क्लोज सिस्टम. म्हणजे हेच आपण हॉट वॉटर घेतलेलं आहे हेच, बट इथे आपण आता त्याला काय दिलेलं आहे? एक लिड लावलेलं आहे, त्याला एक आपण झाकण ठेवलेलं आहे. सो दॅट द वॉटर व्हेपर कॅनॉट मूव्ह आउट. हेन्स द हीट ऑर द एनर्जी कॅन मूव्ह आउट. कारण हे जे व्हेसल आहे ह्या व्हेसलच्या याच्यामधून किंवा इथल्या गॅप्समधून हीट बाहेर जाऊ शकते, पण आपण ते जे लिड लावलेलं आहे ते एकदम पॅक आहे, सील्ड आहे, त्याच्यामुळे द वॉटर व्हेपर कॅनॉट गो आउट. सो मॅटर कॅनॉट बी एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग बट एनर्जी कॅन बी एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग. सच सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम. नाव द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज द आयसोलेटेड सिस्टम, where
matter cannot be exchanged with the surrounding. Also, energy also cannot be exchanged with the surrounding. So, matter and energy both cannot be exchanged with the surrounding. Such system is called as isolated system. Now, आता हे जे हॉट वॉटरचं हे जे कंटेनर आहे ज्याच्यामध्ये हे हॉट वॉटर आहे आणि ज्याला मी हे लिड लावलेलं आहे, ह्यालाच जर मी एका वुडन बॉक्समध्ये ठेवलं, इफ आय कीप इट इन अ वुडन बॉक्स, एअरटाईट, त्याला फुल्ली पॅक असलेला एअरटाईट असलेला वुडन बॉक्स जर मी तो ठेवलेला आहे, देन द मॅटर कॅनॉट गो आउटसाइड, कारण आपण त्याला पॅक केलेलं आहे. सो ऑल्सो बिकॉज द वूड इज अ बॅड कंडक्टर, सो the heat or the energy also cannot be given out. It cannot go out. So such system is called as the isolated system. त्याला isolate केलेलं आहे सराउंडिंग पासून. मॅटर आणि एनर्जी दोन्हीपैकी काहीही बाहेर जाऊ शकत नाही. So such is isolated system. Next is the thermodynamic process. Thermodynamic process is a process in which the state of the सिस्टम इज चेंज्ड. म्हणजे आपण इथे एक बीकर घेतलेली आहे किंवा आपण एक कंटेनर घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण वॉटर घेतलेलं आहे. आता हे वॉटर आपण काय केलेलं आहे, आपण त्याचं बॉइलिंग, आपण त्याला हीट द्यायला सुरुवात केलेली आहे. सो नॅचरली काय होणार आहे, ड्यू टू हीट रिसिव्ड बाय द वॉटर, त्याचं टेम्परेचरमध्ये चेंज येणार आहे, त्याच्या व्हॉल्यूममध्ये चेंज येणार आहे. मग तो हळूहळू बॉईल होऊ लागणार आहे. मग बॉईल झाल्यामुळे तो आता वॉटर व्हेपरमध्ये कन्वर्ट होणार आहे. म्हणजे त्याचा अमाऊंट ऑफ जे मॉलिक्युल्स आहेत किंवा अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आहे, वॉटर जेवढं आहे त्याच्यापेक्षा आता वॉटर काय होणार आहे, कमी कमी होणार आहे. बिकॉज द वॉटर इज गेटिंग इव्हॅपोरेटेड ड्यू टू बॉइलिंग. Hence, we describe the state of the system by its temperature, its pressure, its volume, the amount of substance, etc. Now, supposing if I consider a vessel and hot water inside it, then naturally the surrounding is cold. So heat will be transferred from the hot water to the surrounding, because ही hot water ची जी सिस्टीम आहे आणि हे जी एन्व्हायरमेंट आहे, so temperature of the system is greater than temperature of the environment. And hence heat will be transferred or from the system to the environment. आणि ही ट्रान्सफर कुठपर्यंत होत राहील, जोपर्यंत the temperature of both the system and the environment do not become same. But if this water is a cold water, it is cooler than the room temperature, then the heat from the then what is going to happen in that case, the temperature of the system, then the temperature of the system is less than the temperature of the environment, and the heat from the environment will be received by the system. So due to the difference in the temperature of the system and the environment, there is a transfer of internal energy from the system to the environment or from the environment to the system. And up till how much time will this transfer happen? Up till the temperature of the system becomes equal to the temperature of the environment. जोपर्यंत दोघांची टेम्परेचर सेम होत नाही तोपर्यंत हा जो इंटरनल एनर्जी ट्रान्सफर आहे तो घडणारच आहे. Thank you.